Hello students, this is our second class of C++ object oriented programming using C++. In the first class I told you about procedure oriented programming and briefly I told you about object oriented programming also. In procedure oriented programming emphasis is on functions. In object oriented programming emphasis is on data. Okay, that you know. Okay, let me start object oriented programming in detail. Let's see some features of object oriented programming. Okay, as you know, in object oriented programming emphasis is on data. What it means, emphasis is on data, emphasis is on function, that you will be know in later session. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು 4-5 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೆನಪು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ oriented programming. Object oriented programming, in short we call it as OOP. Okay, see, OOP treats data as a critical element. ಡಾಟಾನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಊಪ್. ಮತ್ತೆ ಊಪ್ನಲ್ಲಿ ಊಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫ್ರೀಲಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫ್ರೀಲಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಇನ್ OOP. You must know this. It ties data more closely to the functions that operate on it. See, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. those data and functions are tied with that class. Only those data members which are in that class can access the function, and only those functions which are in the class can access the data members of the class. See, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ನೆನ್ಪಿಡಿ, OOP does not allow it to flow freely around the system. OOP does not allow the data to flow freely around the system. Data is hidden. Mind it. What? Data is hidden in OOP. But in POP, data is not hidden. This is the major difference between OOP and POP. Okay. OOP allows decomposition of a problem into a number of entities called objects. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and then builds data and functions around these objects. Around these objects data ಮತ್ತೆ functions ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The organization of data and functions in OOP is as shown in the below figure. See, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. Let it object A. This is object A. It has some data. It has some data and also it contains some functions.
contains some functions. Okay, let's consider another object. This is object B. This is what? Object B. Object B has its own data. And also it has its own functions. Okay. 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 Now consider third object, that is C. Object C. It has its own data and its own functions. Okay. See, this is object A, it has its own data and functions. This is object B, it has its own data and functions. This is object C, it has its own data and functions. Here you have to observe that, see, this data is accessed by these functions only, and this data is accessed by these functions. This data is accessed by these functions. Okay. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Similarly in object C, functions access only object C data. ಆದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಡಾಟಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ data is accessed which are defined inside this object. Okay, nodi. And one more thing, these objects can communicate each other. Object A object B ondige communicate ಮಾಡಬಹುದು. Object A object C ondige communicate ಮಾಡಬಹುದು. Object B object C ondige communicate ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ communicate ಮಾಡ್ತವೆ? Through functions. Consider these. Communication. What? Communication is done between the functions. The object A function can communicate with object B function. Object A function can communicate with object C function. Similarly, object B function can communicate with object C function. But one thing remember, these functions cannot access these data. Object C ನಲ್ಲಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ಹಿಡನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್. ಡಾಟಾ ಹೈಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಓಕೆ, the data of an object can be accessed only by the functions associated with that object. The data of an object can be accessed only by the functions associated with that object. However, functions of one object can access the function of other objects. ಹೌದು, functions of one object can access functions of other objects. So like this they can communicate. Okay, hope you understand the concept. Okay, now let us know what are the important features of object oriented programming. Some important features of object oriented programming. Okay, emphasis is on data rather than procedures. Emphasis ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, rather than procedures. procedures ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಾ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಂಫಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಾಟಾ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Functions that operate on the data of an object are tied together in the data structure. ಈ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಡಾಟಾನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಡಾಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಡಾಟಾ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಥ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಥ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಆಡೆಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಹೊಸ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, who follows bottom up approach. Who follows what? Bottom up approach. POP follows what? Procedure oriented programming ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. OOP
bottom up approach. Either remember, you should remember this. OOP follows bottom up approach. Okay. Okay. Next, we define OOP. OOP na define ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, OOP as an approach, ಇದೊಂದು approach that provides a way of modularizing programs. Programs ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? by creating partitioned memory area. By creating partitioned memory area for both data and functions that can be used as templates. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಯುಲರೈಸಿಂಗ್. ಈಗ OOP ಅಂದ್ರೆ it modularizes the program such that it can create partitioned memory area. Partitioned memory area. What is this? Partitioned memory area. Partitioned memory area ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಏರಿಯಾ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈಗ ಇಂಟ್ ಎ, ಯು ನೋ ದಿಸ್, ಇಂಟ್ ಎ, what it means? It is a declaration of a variable of type integer. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಕ್ಲಾಸಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಇಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ C++ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. So it creates partitioned memory area. Okay. Okay. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಪ್ಪ? ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬ್ರೀಫ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಡಿಗಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಡಿಗಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಊಪ್. ಪಾಪ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಊಪ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಪಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಂಫಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ OOP ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಂಫಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಾಟಾ. ಡಾಟಾ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎದೇ ಅದರದೇ ಆದ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿದೇ ಅದರದೇ ಆದ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದು ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡಾಟಾನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಡಾಟಾನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ?
ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಡಾಟಾನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೀಲಿ ಹಿಯರ್. ಡಾಟಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ಡಾಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಊಪ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಬೇಕಾದರೂ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಡನ್. ಆದರೆ ಊಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಊಪ್. ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಊಪಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು? ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡಾಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗ್. These are the six concepts are basic concepts of OOP. We will see one by one. Okay, first object ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಊಪ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಬೈ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಫರ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಬಾಲ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ಸು ನೀವು ಬಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.